तो पटना साहिब जिन्हों कहते हो ना, उहदा पहला नाम सी पाटली पुत्र। राजे अशोक ने इस गंगा के तट ते किते खड़े होके तलवार सुट के आख्या सी, मैं जुल्म दे नाल लड़ नहीं सकदा। और पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीन दुनिया दा मालक, पीरां दा पीर, गुरुआं दा गुरु, रहबरां दा रहबर, जरनैलां दा जरनैल ते दानियां दे दानी ने इस गंगा दे तट तो तलवार नूं हथ पा के आख्या सी, मैं जुल्म दियां जड़ां पुट के रख दियांगा। एक बादशाह तलवार सुटदा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस श्री साहब नूं हथ पाउंदे ने, जिन्ना चिर जुल्म दियां जड़ां ना पुटियां गईयां मेरे दाते ने श्री साहब म्यां च नहीं पाई। उस बापू ने उस गंगा के तट तो श्री साहब फड़ी। आज दो जहान दा मालिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़े ते सवार हुए ने। मातावां आ रहीआं ने पालकी साहिब सवार होके अंबाला जिला लखनौर नगर के नेड़े आए मेरे दाता जी। जदों इत्थे आके पहुंचे मेरे पातशाह, एक बड़ा वड्डा नवाब सी, हंकारी नवाब सी। उन्होंने पता लगा भी आ एक छोटा जिहा बालक आ रहा गुरु तेग बहादुर महाराज दा, इहनूं बाजां वाले कहंदे ने, ते ओह हंकारी नवाब पता की कहंदा है। महाराज की उम्र बड़ी छोटी सी, कह लगा तुहानूं बाजां वाली भी कहंदे ने, कह लगा लोग कहंदे ने मैनूं नहीं पता, कह लगा जां ते अज तो बाद तुसीं बाजां वाले होगे ते मैं होवांगा। कह लगे किवें? कह लगा मेरे कोल भी बाज है ते तुहाडे कोल भी बाज आ, बाजां दी लड़ाई करा लईए पई। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे तेरी मर्जी है नवाब साहब, जे तू चाहना तो इस तरह हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नजर भर के अपने बाज वाल तकिया। ओ बाज जेड़ा शेरां दियां पिठां लवाउण वाला सी, जदों नजर भर के तकिया ओने खंभ फड़ के उड़ारी मारी, नवाब दे बाज ते हावी हो गया, खंभ तोड़ के सुट दित्ती। झुक गया नवाब, कहंदा वाकई तुसीं बाजां वाले हो। सिर झुकाता। आरफदीन काजी हुंदा इत्थे लखनौर दी धरती विच, आरफदीन ओने दर्शन दीदार कीते। दाते ने एक निगाह भर के पुछया, काजी साहब मिल गया? रमज समझ गया बंदा। कह लगा पातशाह मिलिया नहीं सी। आरफदीन काजी कह लगा मिलिया नहीं सी। हजूर कह लगे होना? सिर नवा के कह लगा बापू हुण मिल गया, जिन्हों मिलना चाहता सा मिल गया। क्यों? पीरां दा पीर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं किया, क्यों अवतारां दा अवतार किया गया। इहो जे पीर नतमस्तक हुंदे सन। लखनऊ की धरती च आया, फिर भीखम शाह फकीर दोबारे मेरे दतार दे फिर दर्शन किए। हजूर सच्चे पातशाह लखनऊ रुके ने। इस लखनऊ की धरती च मेरे दाते का नानका नगर से भाई लाल चंद पहलू लखनऊ रहे ने, उथों उठ के फिर करतारपुर साहब आए ने। गुरु तेग बहादुर महाराज का आनंद कारज करतारपुर साहब होया, इत्थे आके अपने नजदीक जलंधर के नेड़े। इत्थे महाराज का नानका परिवार भाई लाल चंद जी इत्थे रहे ने। पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाना जी, अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे रहे ने। भाई मेहर चंद ने बड़ी सेवा की, महाराज के मामा जी लगते थे। हजूर सच्चे पातशाह उथों चाले पाउंदे ने। कीरतपुर साहब होके मेरे दाता जी जदों आए घेरे नूं, गुरु तेग बहादुर महाराज अपना तख्त छड्ड के मेरा दाता मिलण वास्ते जांदे। सत्कार जो माता नानकी जी के चरणों च शीश रखिया। गुरु तेग बहादुर महाराज की माता जी माता नानकी शीश रखिया चरणों ते। मेरे दाते गुरु गोबिंद राय महाराज ने गुरु तेग बहादुर महाराज ने घुट के छाती नाल लाया। ला के छाती नाल जदों लै गए आनंदपुर दी नगरी के अंदर, उथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन पवित्र रसना चो शब्द निकलिया सी, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर दा पाया साई सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परिवार भरियां, शब्द गावणे आईयां। शब्द ए पढ़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने लाल नूं छाती नाल ला के आख्या, संगत जीओ अज तो बाद इस नगर दा नाम आनंदपुर साहिब होवेगा। इत्थे आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रसना चो आनंद साहिब की पवित्र बाणी का उचारण होया है। मेरे दाते ने कृपा की। अज समा अपनी चाले चलता है। इधर गुरु तेग बहादुर महाराज का लगा है दरबार। एक दिन लगे हुए दरबार विच माता नानकी जी आ जाते ने। गुरु तेग बहादुर महाराज की मां सी माता नानकी जी, वो दरबार विच आ जाते ने ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी दादी जी आके खड़े हो जाते ने। गुरु तेग बहादुर पुछदे ने, मां जी अज खड़े क्यों दरबार विच? संगत बैठी है। मां कह लगी मैं कर्ज करनी चाहुंदी हां।
गुरु तेग बहादुर महाराज कहने मैं तुहाडा सुपुत्र हाँ, तुसीं हुक्म करो, हुक्म मनण वास्ते तैयार हाँ। मां ने आख्या नहीं, ये गुरु नानक साहब का दरबार है, इत्थे बेनतियां प्रवान हुंदियां ने, इत्थे अरदासां प्रवान हुंदियां ने, इस दरबार विच हुक्म नहीं चलना। मेरे बेटा जी मैनू इत्थे अरदास करनी पैगी, गल च पल्ला पा के माता माता नानके एक अरदास कर दीए। मेरा जी करदा मैं अपने पुत्र दा पोतरे दा आनंद कारज वेखां, अखां दे नाल इन्हां दा विआह इन्हां अखां दे नाल वेखां। मेरे लाल जीओ ये खुशियां मेरी झोली च पाओ। आओ तको वड्डे माता जी गुरु तेग बहादुर महाराज दे लगे दरबार विच अर्ज जिवें करदे ने, अरदास जिवें करदे ने, उन्हां सतनां नूं लखविंदर सिंह निमाणे दा इंटरनेशनल ढाडी जत्था है इह हो गया।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਫ ਨਾ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੂਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੇ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭੈ ਤੋ ਕਹਾਂ ਭੈ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਤੋਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿੰਗਲ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਅਗੇਰੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਡਲਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਦੋਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਨਦਰੋਂ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
इधर एक लाहौर तो गुरु का प्यारा वो भी आके मत्था टेक के गुरु के सामने खड़ा हो गया है। उन्हें तकिया है, गुरु महाराज का लाडला लाल बड़ा सोहना है, मेरा जी करदा मेरी एक धी है मेरे घर दे विच, ते जे किते गुरु तेग बहादुर महाराज कृपा करके मेरी धी दा रिश्ता किते प्रवान कर लैण ते चंगी बात है। खालसा जी मैं सोचना जे किते मेरे दाता जी संसार ते आए ना होंदे मेरा देश आजाद नहीं सी होना, मेरा गुरु इस संसार ते आया ना हुंदा आ गृहस्थियां नूं एडी वडियाई मिलनी नहीं सी। ये कृपा मेरा दाता करके गया है। गृहस्थ नूं सारियां तो वड्डा धर्म दस्सिया मेरे सतगुरु दाते ने। हजूर सच्चे पातशाह महाराज की कृपा रहमत नाल जिहड़ा देश आजाद होया है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा नाल होया। गुरु तो पहला पता की हुंदा सी, ऋषि कहते सन कन्ना च पालो मुंदरा, पिंडे ते मालो सुवाह, जटावां वड्डियां वड्डियां रख लो ते जंगलां च जाके भगती करनी शुरू कर दिओ। पहलू आ समा सी, जे तुसीं रब नूं मिलना ना फिर इस तरह करो, जंगलां च भगती करो। गृहस्थ तो पहलू की बात कर रहे हैं। ते होया पता की वड्डे वड्डे छतरियां ने कृपाना श्री साहबां रख दित्तियां सन, तलवारां रख के कन्ना च मुंदरा पालियां, सुआ माले पिंडे ते खफड़ी पाली, जाके जंगलां च भगती गोपी चंद वर्गे कर लग पे। गोपी रोया सी जदों भिखिया लैण वास्ते, बड़ा वड्डा राजा सी भरथरी चंद, बड़ा वड्डा राजा। भरथरी चंद भी फकीर बन के घरों तुरिया सी, एक बादशाह होंदे नाते इन्हां कहता भगती कर सिमरन कर, परिवार नूं छड्ड दे जे रब नूं मिलना है। पर मेरे दाते पता की किया से, हसंदे आ खेलंदे आ पहनंदे आ सौंदे आ खवंदे आ, ओ सजना विचे होवे मुकत। आ दाते दा उपदेश है, नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुगत आ जुगती है। केड़ी जुगती? हसंदे आ खिलंदे आ पहनंदे आ सौंदे आ खवंदे आ जुगती जे विचे होवे मुकत। गुरु ने कहा तेनू गृहस्थ विच मुक्ति दियांगा मैं, हसदे आ खेडदे आ काम करदे आ नाम जपदे आ इत्थे मुक्ति मिलेगी। मेरे दाते ने गल होर कही सी, कहन लगा असली भगत ही गृहस्थी, गृहस्थी बात चल रही है ना, असली भगत ही गृहस्थी है। दाते ने एक बार सिखा पूछया महाराज असली भगत गृहस्थी किवें हो सकदी? हजूर ने आख्या सिखो जेड़ा ना सन्यासी बन जाता है, बानप्रस्ती बन जाता है, चार आसन ने ना, जेड़ा जंगलां च जाके भगती कर लगता परिवार छड्ड के भगौड़ा बन जाता है। हजूर कहन लगे इहनूं की पता बच्चों का दुख की, वो बाणी भगौड़ा गया बाहर जाके बैठा है, बेचारे दे बच्चे घर करलाउंदे ने, कपड़ा उन्होंने नहीं मिलता, किते जुत्ती उन्होंने नहीं मिलती, रात किते बच्चा बीमार हो जाए दुआ कौन लैके आवे, उन्होंने कादी परवाह ते जाके भगती करदे ने। ते जेड़ा गृहस्थी उन्होंने पता हुंदा बच्चों का दुख की, रात बच्चा ढिला मट्ठा हो जाए तो मां ते पिता नूं नींद नहीं जी हुंदी, माता पिता के सौंदे ने, बच्चा ढिला हो जाए तो मां नूं कहदे मां सौ जा, मां कहती मैनूं नींद नहीं हुंदी, पुछण वाला सवाल करता मां नींद क्यों नहीं हुंदी? कहन लगी मेरा पुत दुखी हो गया, ते सवाल करने वाला कहता मां दुखी ते पोते तू क्यों दुखी है? मां कहती मेरा मन दुखी हो गया। पुत दे शरीर नूं दुख लगा है, मां दे दिल नूं दुख लग गया, मां का दिल दुखी हो गया है। खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे उस पिता का दिल दुखी हो जाता है, बेटा जब धी दुखी हो जाए, किसी गृहस्थी की धी दुखी होवे तो उस गृहस्थ को पूछ के देखो। खालसा जी किसी भी सज्जन की, किसी भैन की, किसी मां की धी ना दुखी होवे, भावें साडा दुश्मन क्यों ना होवे, धी ना दुखी होवे। जिस मां जिस पिता की धी दुखी हो जाती है वह बाग वैरान हो जाता, उन्होंने रात को नींद नहीं हुंदी। जे धी सुखी होवे ते पिता कहता धी मेरी सुखी है, मैनूं कोई परवाह नहीं, ढिला मट्ठा भी होवे ते तां भी परवाह नहीं करता, थोड़ी बहुती परिवार सुखी हो तो बंदा परवाह नहीं करता। जे परिवार ही किते दुखी है ते 50 साल की उम्र भी 20 साल ही किते बेचारे दी रह जांदी, 20 साल दी भी 50 बन जाती है, परिवार चंगा हो। गुरु ने आख्या इन्हां लोकां नूं की पता गृहस्थ की चीज है, गृहस्थ विच रह के परिवार नूं पाल के जवान करना, उस परिवार विच दुख झलने बंदे ने। ते सजणों रात रात सौना ना, किसी की जुत्ती टुट जानी, पिता ने आख्या इहदा प्रबंध करना पैना, भगती नहीं, भावें कितों बेचारा पैसा लैके आउंदा है, ये भगती इहदा प्रबंध करना, मेरा बच्चा मेरी धी है, इहदा कपड़ा पाड़ के मैं प्रबंध करना है।
खालसा जी इतों वड्डी भगती की हो सकती। गुरुदेव ने आख्या इथों मेरे खालसे की परख होगी। हजूर कह लगे मेरा खालसा, मेरा सिख, मेरा गृहस्थी रहेगा परिवार विच ते जुड़िया मेरे नाल रहेगा जिवें कमल दा फुल भावें 50 फुट पानी डूंगा होवे, जड़ उहदी पानी च होएगी पर पानी च डुबदा नहीं, पानी तो ऊपर होवेगा। मेरा सिख भी परिवार विच रहेगा, परिवार तो बिना दी जिंदगी नहीं कोई, जिंदगी इहदी परिवार विच है, परिवार विच रह के मेरे नाल जुड़िया होवेगा ते असली मेरा भगत ते असली मेरा संत होएगा। आ गृहस्थियां नूं संत भी ते भगत भी मेरे दाते ने कहा। गुरु नानक साहब महाराज ने मर्दाने ने आख्या उस घर चों पानी लैके आई जेड़ा घर बड़ा पवित्र ते सुचा हो, उस घर दा जल छकना है। मैं मर्दाने सोचिया जेड़े घर च बच्चे नहीं बाल नहीं, मैं उस घर दा पानी लै आउणा, घर सुचा होना शायद। ये नहीं मैं कहंदा कि जेड़ा घरां च बच्चे नहीं वो घर अपवित्र ही हो गया। दाता मैं ते अरदास करांगा सारियां नूं धीआं पुत्र दिओ सतगुरु दाता। गुरु नानक साहब महाराज वास्ते जल लैके आ गए उस घर विचों। दाते ने आख्या लैके कित्थों आया है? कहने लगा जेड़े घर विच कोई बच्चा नहीं सी। हजूर हस के कह लगे सजना वो घर नहीं मेरे वास्ते पवित्र है, मेरे वास्ते घर वो पवित्र है। बालक वर्गा पवित्र हिरदा नहीं किसी का होंदा, बच्चा सारियां तो पवित्र है। मैं तो उन्हां घरां चों जल छकना जिथे परिवारिक लोग, गृहस्थी लोग, निक्के निक्के बच्चे होण, मेरे वास्ते वो सारियां तो पवित्र घर ते मैं जल भी उसे घर दा छकना। मेरे गुरु नानक साहब महाराज का उपदेश। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह लगे जेड़े जंगलों च जाके बह जाते ने वो वड्डे भगत नहीं हो सकते, वो भगौड़े हो सकते ने। सज्जणों याद रखियो मेरा दाता कहता वो दोषी ने गुरु दे, गुरु दे दोषी ने, गुरु ने तो हुक्म नहीं सानू कीता इस गल दा। तां गुरु नानक साहब महाराज ने गृहस्थ नूं वड्डा आख्या सारियां तो इहदे विच रह के भगती सिमरन करना। अज आओ हरि जस आया लाहौर तो आके दरबार विच खड़ा है, मेरे दाते दे दरबार विच गल पल्ला पाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा नूरानी चेहरा वेख के दग दग हो उठिया। जी कीता अरदास करदे आ, हो सकदा मेरी अरदास मेरा दाता प्रवान कर ले। मन ने आवाज मार के आख्या हरि जसा आओ वेख ते चौर झूलदा गुरु महाराज दे शीश ते कीमती चांदी झूल रही है। और गरीबड़े जे सिखणो इत्थे मान मिल जाएगा। आप कहने ना गुरु गरीब नवाज है, गरीब नवाजी मेरे दाते ने की कहण दी गल नहीं है। आप कहने गरीब नवाज है, गरीब नवाजी की मेरे सतगुरु ने। मैं किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी तो बात करना वा। आप कहने हो बादशाह दा बादशाह सी, तुसीं सुणदे हो पढ़दे हो इतिहास भी सुनते, बादशाह दा बादशाह सी गुरु गोबिंद सिंह, बादशाही देण वाला सी। दूसरी गल बादशाह नालों रुतबा गुरु दा उत्तम सी। 1.25 लाख दा कौल सी जिस जल गुरु छकदे सन, बादशाह दा सिर झुकदा सी। बादशाह दा बादशाह उपरला रुतबा उच्चा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा। 2.5 लाख दी चालनी उस समय औरंगजेब बादशाह को 1.25 लाख दी सी। माद पा के रख दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। उन्हां दी चालनी 2.5 लाख दी ते खालसा दी वो चालनी पता किहो जी सी, तिल्ले दी तारां नाल काबल कंधार दा नक्शा उपर खिंचिया सी। ओदे नक्शा बढ़िया सी काबल कंधार दा। वो कारीगर ने कितनी मेहनत की होएगी ਜਿਹੜੀਆਂ सोने ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, मैं दर्शन नहीं किते। हरिजस भी सुनदा चांदी किड्डी सोहनी है। गुरु महाराज दे शीश ते चौर झूलदा है। हजूर दे दरबार विच बादशाह खड़े ने, तेरी धी दा रिश्ता प्रवान कर लैणगे। फिर सोचा चलो अरदास कर दिंदे आ, हो सकदा अरदास प्रवान कर लैण। आज तक हरि जस अपनी धी दे रिश्ते बारे गुरु तेग बहादुर महाराज नूं बेनती जिवें करदा है, मेरी धी दा रिश्ता प्रवान करो। उन्हां सतरां नूं तुहाडी जथाब संगत दी सेवा च है इहो कह रहा।
ਪੱਲਾ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਜੀਤ ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਜੀਤ ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਈ ਦੇਵੇ। ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੋਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੱਗ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਦਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਵੇ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਵਣ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰਵਣ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਈ ਦੇਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਈ ਦੇਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਈ ਦੇਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਈ ਦੇਵੇ। ਚਮਕਣ ਜਿਉ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਥੇਵੇ ਮਾਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਜੀਤ ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਜੀਤ ਪਿਆਰੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਨੇਰਾ ਚੜ ਪੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਨ ਸਵੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਨੇੜਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਨੇਰਾ ਚੜ ਪੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਨ
ਜੇ ਤਰਸਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਤਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਣੇ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਜੀਤ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਜੀਤ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨਾਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹਰੀ ਜਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਰੀ ਜਸ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੰਭਲ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਧੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਹਰੀ ਜਸ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਆਹ ਰਿਵਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਗਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਲਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਜਸ ਜੀ ਉਹ ਸਗਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਗਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਗਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਲਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਏ, ਉਹ ਘੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਘੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਏ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹ ਕਹੇ।
ਭਾਗ ਸਮਝੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਲੱਖ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਏ ਲੱਖ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਏ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਈ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਏ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਏ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਈ ਅਦਾ ਹੋਈ ਅਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਈ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਏ ਜਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੌਣਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ 5 ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 5 ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾਤੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਦਾਦਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਤ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਖ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ, ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਤ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਗਈ ਅਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰੀ ਜਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਓ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹਰੀ ਜਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰੀ ਜਸ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਾਤ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ, ਹਰੀ ਜਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਗਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਭਾੜੇ ਵਾਪਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਸਗਨ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਏ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬਰਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਹਰੀ ਜਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਜਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦਾਤੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਥੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗਾ।
ਹਰੀਜਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਆਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ। ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੀਦਾਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਈ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਮਨ, 5 ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, 5 ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਉਹਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਲੈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਥ 'ਚ ਮਾਣ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ 'ਚ ਮਾਣ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਕਾਨ 1-2 ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵਪਾਰੀ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਟਕ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀਦਾਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕਕਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਵਸੇਗਾ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ। ਇੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਲਾਇਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰੀਦਾਸ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਰੇਣ, ਫਿਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਭੱਲੇ, ਫਿਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋਢੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀ ਬੇਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰੇਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ, ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੀਲਿਆ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀਏ। ਆਹ ਤੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਲਾ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ, ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ
ਸੋਚਣ ਸੰਜੋਗੜਾ ਗਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੋਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੋਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੋਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਲਾ ਸਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੀਸ ਸਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੜੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੜੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੋਟੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਗਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਲਾਹਪੁਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਹਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਮਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਹਰੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲਾ ਸਕੀ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਗਏ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਆਜੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਬੇਗਾਨਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ। ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਹਿਣੀ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਕਹਿਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੀ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्या तेरी बात कहो जो तूने पर उपकार किए, तेरी बात की करा कहन तो कथन तो रहत है। मेरे सतगुरु दी ओ संगत कह लगी अज लंगर सानू लाण दे। मेरे दाते ने आखिया तुहाडी मर्जी भरावो अज तुसीं ला लो। उन्हां लंगर लाया ते आवाज मारी आओ भरावो जिन्हें लंगर छकना होए बेचारे कोई लकड़ा वढ़दे सन, कोई अपना कारोबार कर रहा से, दौड़ के आए जो लंगर लग गया छक लो। ना घर पकाना पे, ना चूल्हे बालने पैण, ना किते अन्न लियाउणा पे। एक गल दा होर ख्याल दिओ, भावें थोड़ा जिहा लंबेरा तो हो जाए, गल्लां समझण वालियां हुंदियां ने। मेरा दीवान सुन के आपां चले जाना है। अन्न दा दान सारियां तो वड्डा दान जी। लंगर क्यों लाया पातशाह? क्योंकि मेरी विचार होंदी मैं कुछ ना कुछ दे के जाना चाहुंदा। गुरसिख सारे बैठे हो, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਬਚੇ। ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਵੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਆ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੀ ਅੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਚੂੜ ਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਯਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਗੱਲ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
अन्नदाता क्यों किसान को क्या हो? सारी दुनिया को रोटी देने वाला किसान बैठा जो मेरे दाते की कृपा रहमत। अन्नदाता इन्हों क्या जे उगा के और कुर्सियां ते बैठे ने, ये मेहनत ना करे, पसीना ना वहाए तो दुनिया भुखी मर जाएगी, देश ही बर्बाद हो जाएगा। देश रहने नहीं, जो जान ना रही, प्राण ना रहे, अन्न ना रहा तो कख नहीं रहना दुनिया में। सारी दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दुनिया रहना नहीं। आ लंगर लाया उथे महाराज ने, चलो लंगर लगा कई दिन चलता रहा। हजूर कह गए सी चले आ, पहाड़ियां ने पल्ला फड़ के रोक के आख्या महाराज जाओ ना, मसा तो रोटी मिल लगी सी पातशाह। हो रोटी किवें मिलेगी, ना पानी मिलता है। इत्थे महाराज ने फिर पानी की घाट भी पूरी की सी, बरछा मारिया धरती च। समा नहीं मैं संखेप जी हुण बचा कर दिया। पहला बरछा मारिया ते उन्होंने भूआ दा पुत कोल खड़ा, कहंदा मैनू कहंदे मैं पुट देना सी बरछा, पथरीली धरती चो कहंदा मैं पुट देना सी, संगो शाह सी। हजूर जान के घट घट के अंतर की जानत, दूजा बरछा मार के कहंदे संगो शाह ला पुट के दिखा बरछा। आ त्रिलोकी दा मालिक सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पता नहीं सी दिन दुनिया दा बादशाह। संगो शाह दोवें हत्थां दे नाल जोर लांदा, बरछा नहीं पुटिया गया। जीतमल सोचदा मैनू कहंदे मैं पुट देंदा, महाराज ने आखे जीतमल तू आ जा। उन्हें जोर लाया, पुटिया नहीं गया। महाराज ने एक हथ नाल बरछा पुट के, क्यों जल ते थलकारा पातशाह सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज, दिन दुनिया दा मालिक। बरछा पुटिया गया, संगत कोल खड़ी सी तुहाडे वर्गी, जिवें तुसीं प्यार नाल सुन रहे हो ना, बड़ा आनंद मैनू आया है, बड़ा टकाव बख्शिया तुसीं मैनू। किते किते इहो जिहा जदों टकाव मिलदा ते मैनू रस बड़ा आउंदा। इस घर विच वाकई देवतियां वांग समाधियां च लगियां तुहाडी। गुरमुखो इस तरह संगत हाथ जोड़ के कह लगे महाराज एक बार बरछा फिर मारो। हजूर कह लगे क्यों? कह लगे लोकी जाते ने त्रिवेणी ते इशनान करने वास्ते, आ इलाहाबाद की धरती च, ते महाराज कृपा करके त्रिवेणी पैदा कर दिओ, 3 धारा चला दिओ, 2 चल गईयां ने, एक रहमत कर दे गंगा जमुना सरस्वती इत्थे पैदा कर दे। सतगुरु त्रिवेणी साहब गुरुद्वारा बनया, संगतां शायद जेडे गए होणगे वीर भैणा वेखिया दर्शन कीते होणे ने तुसां। त्रिवेणी साहब ते सतगुरु कह लगे त्रिवेणी ग्रस्त को सदा वास्ते उजागर करती रहेगी, ग्रस्त की प्रधानता दसती रहेगी, साडे ब्याह की निशानी त्रिवेणी रहेगी। 3 बार बरछा धरती च मार के पानी की काड़ी, ते पानी नहीं सी मिलता, कपड़े धोण नूं भी पानी नहीं सी चंगा, पीण दा पानी खारा सी, मिठा जल कीता मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने धरती च। आए ने अपनी बरात लैके, माता गुजर कौर जी आखिरी रचना अपने समय के अंदर कहन लगा, माता गुजर कौर जी बैठे ने अंदर शुकराना कर रहे ने उस रब उस परमेश्वर अवस्था हुई, तां एक बच्चे ने जन्म लिया सी घर विच। 33 साल विआह नूं हो गए सन, विआह नूं 33 साल, बच्चा घर विच कोई नहीं सी। मां दियां अरदासां ने परिवार दियां आ खुशियां अरदासां नाल मिलियां ने। 33 साल बाद एक योधा वीर बहादुर सुपुत्र पैदा होया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जन्म दियां जड़ा पुट्टण वाला लाल पैदा होया। अज उस लाल दी डोली घर विच आई है, जदों डोली घर विच हुंदी है ते खुशी दौड़ सवाई मां दे चेहरे ते आ जांदी। मां गुजर कौर एक गड़वा जल दा भर के उस वाहिगुरू दा शुकराना कर लगी है, जोड़ी तो वार के पानी कहंदी वाहिगुरू इस मेरी जोड़ी नूं कोई दुख ना लगे, जेड़ा दुख लगना भावें मैनू लग जाए। नाले पानी भरदी है, नाले उस रब दा शुक्र माता गुजर कौर जिवें करदी है। आखिरी रचना लखविंदर सिंह निमाणे दा इंटरनेशनल ढाडी जत्था हे इउं कहंदा,
ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਵੇ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਭ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਗ ਪੂਰ ਲੈ ਸਾਰੇ ਨੌ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ ਨੌ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ ਇਹ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਰੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੀਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾਇਆ ਸਭ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਨੌ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ ਨੌ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ ਨੌ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭਾਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਮਾਣ ਕਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਈਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣਨੀ ਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਗਰ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟਿਕਾਓ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਨੇ ਚਿਰਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਭਾਰੀ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਦੀਏ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਭਾਜੀ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਓ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੋਧੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੁਣੋ ਬਾਪੂ ਨਾ 3 ਮੀਲ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਚਿੱਠੀ ਬਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਦੇ ਆ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਥੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇਗਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਜ
बाज ने बाजा दा चिड़ियां मुकाबला कर सकदियां ने। हजूर हस के कह लगे मेरियां चिड़ियां बाजा दे खंभ तोड़ के रख देणगियां। फिकर ना करियो, इन्हां नूं चिड़ियां कहंदे हो, ये ते चिड़ियां दीयां पिट्ठां, ये बाजा दीयां पिट्ठां लवा देणगियां चिड़ियां मेरियां। उन्हें आख्या महाराज नहीं, आ तुहाडियां बिल्लियां ने, ओ शेर ने। हजूर ने आख्या पहाड़ियो याद रखियो समा होना इन्हां बिल्लियां ने शेरां दीयां पिट्ठां लवाणियां ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज रुआल सर खड़े होके गल कहिंदे सने, रुआल सर खड़े सने। हिमाचल दे विच दी गल है जिथे महाराज ने आख्या सी बिल्लियां शेरां दीयां पिट्ठां लवाणगियां, इत्थे महाराज ने आख्या सी 1.25 लाख शेख लड़ाऊ। इत्थे ही खड़े होके किया सी 1.25 लाख दे नाल कल्ला सूरमा लड़ा देंगा। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा एक सिख बैठा, हजूर ने आख्या सद्या, भाई बचित्र सिंह आया। हजूर ने आख्या हाथी नाल मुकाबला कराउणा है। दौड़े फर्क पे अपने आप जकारा छड्डदा, वडभागा हां दाता तेरे सामने हाथी नाल करांगा मुकाबला। हाथी मारदा चीकां दौड़ जाएगा, ओ मेरी जय जयकार हो जानी है। मेरे मालका तू कृपा कर दी मेरे ते। अपने हाथी नागरी लैके मेरा बापू 10वें पातशाह आ गया, जरनैलां दा जरनैल कमर कस्सा ला के छाती नाल भाई बचित्र सिंह नूं कह लगा रकाब च पैर रख, बहादुरा तेनू थापड़ा दे के तोड़दा मैं। मेरा दादा थापड़ा दिंदा अपने गुरसिख नूं, दे के थापड़ा कह लगा बचित्र सिंह गुरु नानक साहब महाराज का नाम लेके नागनी मारनी, वो तेरी जय जयकार हो जानी है। इतिहास कहता किले के सामने जाके खड़ा हो गया, हाथी शराब नाल सी रजिया, हंकारी वो पहाड़ी राजे पिछे पिछे आ रहे सन। गुरु के प्यारे ने अरदासा कीता कि दीवान कहंदा जद सावे हाथी वेखिया वो रंग काला सौला, वो आउंदा चीका मारदा, मच उठिया रौला, सिख कलगी धारे आरदिया ओनू पै गया झोला, उस नूं 9 फुट वर्षा चापिया कखा दा हौला, ओदे घोड़े छाला मारियां। देखो बचित्र सिंह छाला मारनियां सन, घोड़ा भी छाला मारदा भी अज आनंद आ जाएगा, वखरा आनंद आएगा। एक पासे हाथी होएगा, एक पासे गुरु का सिख, ओदे घोड़े छाला मारियां, मच उठिया रौला, सिख ने आराध के कलगी धर नूं जयकारा छड्डिया, पा के रकाबां ते भार भाई बचित्र सिंह ने हाथी दे मथे ते नागनी है।
ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਣਖ ਬਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝੇ ਬਿਰਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੋਤੇ